Okay, so last class we discussed about the junction potential between the P and the N side. Okay, P and junction potential ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. And we saw the expression for the potential also. V0 equation എന്താണ് പഠിച്ചത്? Potential across the junction, depletion region potential. What was the equation? V0 is equal to KT divided by Q ln. Make sure understand that this ln is natural logarithm, not your common to the base 10 logarithm. So ln is natural logarithm to the base e, and the equation was pp divided by pn in ratio of the concentration of holes in p and n junctions. Okay, the same you can write in terms of the concentration of electron also. So always make sure your majority carrier comes in the numerator and minority carrier concentration will come under the denominator side. So this is the equation for potential V0 and is KT divided by Q ln PP divided by Pn. K is Boltzmann's constant, T is temperature, Q is charge of an electron or charge, basic charge equation, charge value, and Pp whole concentration in P side, and Pn is what you say whole concentration in inside of the Pn junction. Okay, so നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. Okay, so today our area will be what is the situation in junction between the P and N material. We described yesterday about the two types of current flow. One was what is called diffusion current, and because of the diffusion current we discussed yesterday, there will be a creation of field, electric field create ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ electric field കാരണമായിട്ട് within the junction there will be a drift current. Okay, so the build-up of these currents through the junction continues until എന്താണ് പറഞ്ഞത്, diffusion current is balanced with the drift current. Diffusion current opposite directionൽ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ കറണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ കറണ്ട് വി ഡിറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഐ പി ഓർ ജെ പി ഡ്രിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ പി ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ഇക്വേഷൻ V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു KT ബൈ Q ln PP by Pn എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡെറൈവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി വിൽ സീ ദ ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിത്തിൻ ദ ജംഗ്ഷൻ. സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ജംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് പറയാം. Okay, so at the boundary between the P material and N material, within the neighborhood of that contact potential or contact area, there will be a develop of charge. ഓക്കെ, ആ ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്നലെ അസ്യൂം ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പി മെറ്റീരിയലും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എൻ മെറ്റീരിയലുമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എൻ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് പീസ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ലീവ് ബിഹൈൻഡ് സം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് പി മെറ്റീരിയലിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, എൻ മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്. സോ അവർ positive charge within the N material of our depletion region is Nd plus, and negative ion within the P material of our junction is Na minus. So acceptor negative ions and donor positive ions ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഹിയർ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ പി മെറ്റീരിയൽ ഈസ് what you say less than that in N material, P material doping concentration N material കൂടുതലാണെങ്കിൽ, in some other sense you can say P material is lightly doped than N material. P മെറ്റീരിയലിലാണ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ്, എൻ മെറ്റീരിയലാണ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഇൻ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ദ ജംഗ്ഷൻ വിൽ പെനട്രേറ്റ് മോർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഈ ഏരിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ദ ജംഗ്ഷൻ വിൽ പെനട്രേറ്റ് മോർ ഇൻ ടു ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് റീജിയൻ. സോ ഇത് നമ്മളെ
ഒറിജിനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ടുവേർഡ്സ് ദ പി മെറ്റീരിയൽ അവർ ലെങ്ത് ഈസ് XP0 ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ N മെറ്റീരിയൽ സേ അവർ സിംബൽ ഈസ് XN0. സോ ദാറ്റ് അവർ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ W ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം -XP0 to XN0. XP0 മുതൽ XN0. Why I am giving the minus sign here is because to indicate it is -X direction, and XN0 is indicating by a positive by means of it is in the direction of positive X-axis. So positive X-axis XN0 towards the N side of the material and -XP0 towards the P side of the material. So നമ്മൾക്ക് ടോട്ടൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ്. ആ W ൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -XP0 മുതൽ XN0 വരെയാണ്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഡോപ്പിംഗ് ലെവൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1000 ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും 1000 അക്സെപ്റ്റഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് റീജിയനും, അതായത് രണ്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്കുമുള്ള ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വലി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈക്വലി വെൽ ബോത്ത് ഇൻ ടു ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ഇൻ ടു ദ സെയിം മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ XP0 രണ്ടും സെയിം ഡോപ്പിംഗ് ലെവലാണെങ്കിൽ XN0 വിൽ ബി ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു XP0. ഇഫ് P ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ്, P ലെസ് ദാൻ N ആണെങ്കിൽ -XP0 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ XN0. എവിടെയാണോ ഡോപ്പിംഗ് കുറവ് ആ സൈഡിലേക്ക് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വൈ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മോർ ഏരിയ ഈസ് നീഡഡ് ടു വാട്ട് യു സേ കോമ്പൻസേറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് പെനട്രേറ്റിംഗ് മോർ ഇൻ ടു ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്രയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡോണർ ആറ്റംസിനെ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 9 പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ N മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ 9 പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇവിടെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വോളിയം ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. Okay, that means our region will penetrate more into lightly doped area. So question may come, why depletion region penetrates more into lightly doped region? Answer നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, to find the more carriers within the region. Okay, so lightly doped ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, കൂടുതൽ വോളിയം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർ ഇക്വലൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് വൈ നൗ ടുഡേ അവർ ടോപ്പിക് ഈസ് we are going to discuss about how the electric field is. Yesterday also we described or we discussed already the electric field is always from positive charge to negative charge. So build up of electric field, the symbol was yesterday we used E of X എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മുതൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്തിൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്തിൻ ദ ജംഗ്ഷനിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ്, ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഡബ്ല്യുവിനെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ ടുഡേസ് ടോപ്പിക്. സോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3D വ്യൂവിലാണ് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ബൗണ്ടറി. ഓക്കെ, സോ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ്. ആ W തന്നെ XP0 ലെഫ്റ്റിലേക്കും XN0 റൈറ്റിലേക്കുമാണ്. സോ ദാറ്റ് അവർ വിഡ്ത്ത് W ഈസ് ഈക്വൽ ടു XP0 പ്ലസ് XN0. രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് W എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് അവർ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീറ്റഡ് വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് ബേസിക് ഏരിയ ഇൻറ്റു വിഡ്ത്താണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, XP0 ഇൻറ്റു A ആണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വോളിയം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന പാർട്ടിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് XP0 ഇൻറ്റു A ആണ്. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ്, സോ ഇത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി V1, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വോളിയം V2 എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലെങ്ത് XN0
ഇൻറ്റു എ ആണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ട് യു സേ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ്. എൻ എ ഓർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഓൾവേസ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എൻ എ എല്ലാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഓരോ ഹോൾസിനെയും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് അയണൈസ് ചെയ്തു എന്നൊരു അസംഷനിൽ നമ്മളുടെ എൻ എ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ് നമ്മളുടെ അക്സെപ്റ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഏരിയയിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു വോളിയം. സോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി എൻ എ എന്ന് കോൺസെൻട്രേഷനാണ് നമ്മളുടെ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻ എ മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം വിൽ ഗിവ് യു what you say number of negative charges within your left side of your depletion region into Q, number of particles or number of carriers into charge of an electron will give you the total charge. So try to understand the concept. The total charges within the negative side of your depletion region will be എന്താണ്? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻറ്റു ക്യൂ. നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ എ മൈനസ് ആണ്. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പെർ വോളിയം ഇൻറ്റു വോളിയം. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള വോളിയം എന്താണ്? എക്സ് പി സീറോ ഇൻറ്റു എ. സോ എക്സ് പി സീറോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ക്യൂ. സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് within the left side of our depletion region will be xp0 or start with q into a into xp0 into na minus. Hope you got the concept. So total negative charge left side ലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എ എക്സ് പി സീറോ എൻ എ മൈനസ് ആണ്. സെയിം അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് അവർ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ വിൽ ബി ക്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എക്സ് പി സീറോയ്ക്ക് പകരം എന്ത് വരും? റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് xn0 ആണ്. xn0 ഇൻറ്റു എൻ ഡി പ്ലസ്. സോ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി. ക്യൂ എ XN0 എൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്. ക്യൂ എ മൈനസ് അല്ല, നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എ XP0 എൻ എ ആണ്. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എ XN0 എൻ ഡി ആണ്. ഓക്കെ, സോ വിത്തിൻ ദിസ് idea let's draw a plot between our charge and length. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷൻ ഒറിജിൻ 0, ഇത് നമുക്ക് XN0 വരുന്നതാണ്, ഇത് നമുക്ക് ലെങ്ത് മൈനസ് XP0 വരുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ. സോ ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് പറയാം. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയമാണ്. സോ ചാർജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? ക്യൂ എ XP0 ഇൻറ്റു എൻ എ ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ചാർജ്. സോ ക്യൂ ഇൻറ്റു എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ചെയ്യുമ്പോൾ എ XP0 ക്യാൻസൽ ആകും. സോ ക്യൂ എൻ എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക. സോ ക്യൂ എൻ എ നെഗറ്റീവ് മൈനസ്. സോ XP0ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലെങ്ത്ത്. സോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. സോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇൻറ്റു എൻ എ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് value is equal to minus q into Na. Understood? So here we will get a negative charge. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്ലോട്ട്, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ പ്ലോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്താണ്? മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു
മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എക്സ് പി സീറോ ഇൻറ്റു എൻ എ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എൻ മെറ്റീരിയലാണ്, അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ സീറോ ഇൻറ്റു എൻ ഡി ആണ്. എൻ ഡി ഈസ് ഡോണർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, എൻ എ ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. So what our charge density maximum magnitude എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. എ എക്സ് എൻ സീറോ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു എൻ ഡി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ട് യു സേ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വിത്തിൻ ദ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ ഓർ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വേറൊരു പേര് ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ ആണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയനിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പ്ലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് പ്ലോട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത്? സോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ഹൗ ഇറ്റ് വേരീസ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ ചാർജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ മൈനസ് വി പി ആണ്. എൻ സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് പി സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മളുടെ ബിൽറ്റ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ റീജിയനിൽ എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ ഡ്രോയിങ് ലേറ്റർ. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ. ഫോർ ദാറ്റ് we have to come back with our Poisson's equations. Last class we discussed. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു Poisson's equation എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വീണ്ടും പല പോയിന്റിൽ വരുന്നതാണ്, എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Poisson's equation എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് Poisson's equations ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഡിയിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു. ആ ഇക്വേഷൻ ഞാനിവിടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത്? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് of E of x, rate of change of electric field with the distance, d by dx of E of x is equal to q by epsilon into എന്നാ പഠിച്ചത് p മൈനസ് എൻ പ്ലസ് എൻ ഡി പ്ലസ് മൈനസ് എൻ എ മൈനസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത്. p എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ്, എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, എൻ ഡി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അയനൈസ്ഡ് ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, എൻ എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയനൈസ്ഡ് അക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജംഗ്ഷനാണ്. ജംഗ്ഷനിലെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനാണ്. ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ റീജിയനിൽ ഒരു ഹോളോ ഒരു ഇലക്ട്രോണോ ഇല്ല. അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് ലൂസ് ആയതാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ ഡി പ്ലസും എൻ എ മൈനസ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്തത്. സോ നമ്മളുടെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലേക്ക് പോയ്സൺസ് ഇക്വേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ പി മൈനസ് എൻ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾ പി ഈക്വൽ ടു 0, നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ n equal to also 0. So we can neglect p and n terms in the Poisson equation when we apply to our depletion region, so that we can write this equation as d by dx of E of x is equal to q by epsilon into, don't confuse with this E of x and epsilon. This is epsilon. I will be using this symbol for epsilon. Epsilon is what you people also know what is epsilon. It is permittivity. എന്നും എപ്പോഴും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് പെർമിറ്റിവിറ്റി. ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. സോ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ ഇൻഡു ഇക്വേഷൻ ബിക്കം എൻ ഡി പ്ലസ് മൈനസ് എൻ എ മൈനസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ. ഡബ്ല്യുവിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ദ ഡബ്ല്യുവിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ജംഗ്ഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എൻ എ മൈനസ് ആണുള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ ഡി പ്ലസ് ആണ്. കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എൻ മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും പി മെറ്റീരിയൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് epsilon x is equal to, or E of x is equal to q by epsilon into, നമ്മൾ നോക്കുക ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 മുതൽ എക്സ് പി 0 വരെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടെ എൻ ഡി പ്ലസ് അയോൺ ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള റീജിയൻ മാത്രം എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എൻ ഡി പ്ലസിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് എൻ എ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ബിക്കോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്ത റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ പോകുന്നത് -xp0 (x) <0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ -xp0 (x) 0. ഈ റീജിയൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റീജിയനിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തത്. സോ NA മൈനസ് അല്ല, NA ആണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ NA ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ എല്ലാ അയോൺസും അയണൈസ് ചെയ്തു, എല്ലാ ആറ്റംസും അയണൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അസംഷനിൽ. സോ ഇവിടെ -NA ആണ്. സോ ടുവേർഡ്സ് the left side of our junction, our electric field is d by dx of electric field E of x is equal to -q/epsilon into NA ആണ്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി മെറ്റീരിയലിലെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി മെറ്റീരിയലാണ്, എന്നല്ല, പി മെറ്റീരിയലാണ്. പി മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് ഇക്വേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. d/dx of E of x is equal to എന്താ കിട്ടുക? റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്മളുടെ ചാർജ് ഏതാണ്? q/epsilon ഇൻറ്റു റൈറ്റ് സൈഡിലെ ചാർജ് ND+ ആണ്, അവിടെ NA- ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ND. Okay, so the slope is positive here. So what we can write or what we can say here is our electric field is varying with negative slope in P material and positive slope in N material. So negative slope എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ രീതിയിൽ വരും, പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ വരും. സോ ഒറിജിൻ 0 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നെഗറ്റീവ്, ഇവിടുന്ന് -xp0 ടു ഒറിജിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ്. ഒറിജിൻ മുതൽ xn0 ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവാണ്. സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അവർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. d/dx of E of x is q/epsilon into ND in N material and -q/epsilon into NA in P material with negative slope in P material and positive slope in N material. So let's go back to our drawing. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലോട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഈ ഇവിടുത്തത് -xp0 ആണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ xn0 ആണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനിലുള്ളത്. സോ -xp0 ടു 0 വരെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -q/epsilon 0 ഇൻറ്റു NA- ആണ്. സോ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോകും. Okay, now towards the right side of our junction നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നിടത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. വിത്ത് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരിയേഷനാണ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പും പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ലോപ്പാണ് പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ, ഡോണ്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ സ്ലോപ്പാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആ നെഗറ്റീവിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ -x ആക്സിസിലാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേഴ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്ലോട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാക്സിമം കിട്ടുക. ആ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ E0 എന്ന വാല്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ d/dx of E of x എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? -q/epsilon ഇൻറ്റു NA ആണ്. അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് d/dx of E of x എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിരുന്നു. q/epsilon into what was the symbol here? NA, and here symbol is ND. Okay, so this is that what our how the electric field varies. So we have an important graphs here, how the charge varies within the transition region, how the electric field varies within the transition region. So now we are going to derive the expression for the maximum electric field E0. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജംഗ്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് towards the P material, that electric field varies in, with what you say, it's try to decrease towards the 0, and towards N material also increases and try to become 0. So electric field ഇവിടെ ഇത്രയും റീജിയനിൽ നമ്മളെ ബൗണ്ടറി കഴിഞ്ഞു, ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പുറത്തേക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽ പ്യുവർ N മെറ്റീരിയലാണ്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം പ്യുവർ N മെറ്റീരിയലാണ്. അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ ഇല്ല. സോ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ് നമുക്കറിയാം.
അവിടെ n മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹോളും സംവേറെ ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ന്യൂട്രാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ പ്യുവർ n മെറ്റീരിയലും p മെറ്റീരിയലും p മെറ്റീരിയലും എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് XP0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിട്ട് മാറും, ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്തിൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്തിൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഓൾസോ 0. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, വൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ഔട്ട്സൈഡ് ദ ജംഗ്ഷൻ. കാരണം എന്താണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രലാണ്. ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാം ഈക്വലായിട്ടാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ക്യാൻസൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സോ ഔട്ട്സൈഡ് അവർ ജംഗ്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് 0. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആവുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി XN0 മുതൽ പുറത്തേക്ക് -XP0 ടു ലെഫ്റ്റും XN0 ടു റൈറ്റും നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Now let's derive the expression for our electric field. Electric field equation എങ്ങനെയാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്? For that we will be using this equation. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് d/dx ഓഫ് E of x is equal to, നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ Q/ε ഇൻറ്റു ND, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സോ dx അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് E of x is equal to Q/ε ഇൻറ്റു ND dx. ഓക്കെ, സോ ഇത് എവിടെ റീജിയനിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, 0 മുതൽ XN0 വരെയുള്ളതിലാണ്, കാരണം ഇവിടെ ND ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫ്രം 0 ടു XN0. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ E of x ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q/ε ND ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ d of x. ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഈസ് E of x ആണ്, ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു dx ആണ്. സോ E of x ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതലാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ E0 ആണ്, XN0 എത്തുമ്പോൾ പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. സോ അവർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വേരിയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഫ്രം electric field E0 maximum value to 0, differential of E of x is equal to Q/ε ND into ഇത് ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്? x is equal to 0 to x is equal to XN0. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ε0 മാക്സിമം വരുന്നത് x is equal to 0 സോ ദിസ് വേരീസ് ഫ്രം x is equal to 0 to x is equal to XN0 and our x value range is 0 less than x less than XN0. പോസിറ്റീവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഇക്വേഷനും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 ടു ε0 ഓർ E0 DE is equal to DE of x is equal to നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? -Q/ε ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം -XP0 to 0. What you say here we have NA and here dx. ഓക്കെ, സോ -XP0 നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ബൗണ്ടറി 0 നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ആൻഡ് ഹിയർ അവർ എക്സ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം -XP0 ടു -XP0 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. സോ ഇതാണ് രണ്ട് റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ബൗണ്ടറി നമ്മൾക്കറിയാം ഈ DE of x എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൽ DE ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ്, ലെറ്റ്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് DE of x എന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും? E from upper limit 0 to E0. Okay, so it's better to take this equation and integrate. So equation number 3 integrate ചെയ്യുമ്പോൾ, so integrating step എന്ന് പറയുന്നത് integrating equation 3 left and right.
സോ എന്താ പറയുക, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഇ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഫ്രം അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ലോവർ ലിമിറ്റ് E0 is equal to Q by epsilon ND ND into integral dx. Integral dx ൻ്റെ വാല്യൂ x ആണ്. ഫ്രം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് 0 ലോവർ ലിമിറ്റ് 0. സോ ഇത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 അപ്പർ വാല്യൂ മൈനസ് ലോവർ വാല്യൂ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q by epsilon ND into upper limit x and 0 minus 0 എന്ന് വരും. So what we are getting here is equation for the maximum electric field at the origin minus E0 is equal to Q by epsilon ND എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇൻറ്റു എക്സ് ആൻഡ് 0 മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ എൻ ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് E0യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ എക്സ് എൻ 0 എൻ ഡി ആണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ 4നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെ കിട്ടും. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് XP0 ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ E0 നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ E0 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ NA ഇൻറ്റു XP0 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ എൻ ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ 0. സോ E0 ഈ വാല്യൂ മാക്സിമം വരുന്ന ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ്. കാരണം ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ NA XP0 ഓർ ഓൾസോ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലൺ ND എക്സ് എൻ 0. ഡോണറിൽ എൻ മെറ്റീരിയലാണ്, അതുകൊണ്ട് എക്സ് എൻ 0. അക്സെപ്റ്റർ പി മെറ്റീരിയലാണ്, അതുകൊണ്ട് പി മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് XP0. That means swept area NA XP0 is equal to in P material is equal to swept area what you say in material. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സോ ക്യൂ ബൈ മൈനസും പോവും, ക്യൂം പോവും, എപ്സിലൺ പോവും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. NA XP0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക, ND എക്സ് എൻ 0 എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ, NA XP0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ND എക്സ് എൻ 0. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ്. NA XP0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ND XP0. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വരച്ച ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ 4ൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് E ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലോട്ട് എവിടെയാണ്, പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഈ E ഓഫ് എക്സ് വേരിയേഷൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ +2 മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. മാത്സിലെ റിസൾട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂ ഒരു ലിമിറ്റ് മുതൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മുതൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. മാത്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതല്ലെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് E ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഫീൽഡ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ ഈ ഇൻ്റഗ്രലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു റിലേഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് E ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐൻസ്റ്റീൻ റിലേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ റിലേറ്റഡ് ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഓഫ് എക്സ്. നൗ അവർ എയിം ഈസ് ഹൗ അവർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഓഫ് സീറോ ഓർ ഇ സീറോ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കോണ്ടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും നമ്മൾ റിലേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഇന്നലെ പഠിച്ച പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജസ്റ്റ് ഡി ഓഫ് എക്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? മൈനസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ നൗ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി വി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ഓഫ് എക്സ്. സോ മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷനിൽ മൈനസ് എക്സ് പി സീറോ മുതൽ എക്സ് എൻ സീറോ വരെ വോൾട്ടേജിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എക്സ് ഫ്രം voltage at xp0 minus voltage at xn0 which is equal to integral e of x d of x. So left side il varuna ee parameter ennu parayunna actually vn0 minus or vn minus vp aanu. vn minus vp ennu parayunnathu minus of v0 aanu. But so minus of v0 is equal to integral e of x into d of x ennu varum. So namukku contact potential kittanamengil endana cheyendathu? Electric field inde plot aa plot inde area kandupidichal namukku endu കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വരച്ചിരുന്നു. വിത്ത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് E0. ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ്. സോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രാഫിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ എക്സ് പി സീറോ മൈനസ് എക്സ് എൻ സീറോ ആണ്. സോ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പി സീറോ മൈനസ് എക്സ് എൻ സീറോ വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വി സീറോ വരും, പ്ലസ് വി സീറോ എന്ന് വരിക. സോ ഈ ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. ഇൻ ദാറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ W ആണ്, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ E0 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി. സോ ഏരിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ് പെർ ദ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ജംഗ്ഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് E0 ആണ് കിട്ടിയത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു E0യുടെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെന്താണ്? മൈനസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സലൻ എൻ ഡി എക്സ് എൻ സീറോ ഇൻറ്റു E0. ഓക്കെ, സോ E0 എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി. സോ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോകും. നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ക്യൂ ബൈ എപ്സലൻ എൻ ഡി എക്സ് എൻ സീറോ E0. This is the equation, or how the electric field and contact potential is connected. Okay, ന്യൂമറിക്കലിനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണിത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ND or concentration, depletion length and electric field. V0 is equal to 1/2 Q by epsilon ND xn0 into E0. ഓക്കെ, ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ഇക്വേഷനാണ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ടേംസ് അനുസരിച്ച് ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിനും വിഡ്ത്തിനും നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ടു റൈറ്റ് W ടേം ഹിയർ ഇൻറ്റു W ദെൻ ഇൻറ്റു W. ഓക്കെ, W ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ W ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ W ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് 1/2 Q by epsilon ND epsilon 0 xn0 W. xn0 എന്ന് പറയുന്ന N മെറ്റീരിയലിലേക്കുള്ള പെനട്രേഷൻ, W എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ടേമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിരുന്നു, ആ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് xn0 പ്ലസ് xp0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ വേറൊരു ടേം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ്? xn0 ഇൻറ്റു എൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു xp0 ഇൻറ്റു NA എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ xp0യുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ നിന്ന് xp0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു W മൈനസ് xn0 വരും. അത് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ xn0 ഇൻറ്റു ND ഈക്വൽ ടു xp0 എന്നുള്ളിടത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? W മൈനസ് xn0 കൊടുക്കണം. W മൈനസ് xn0 ഇൻറ്റു
NA. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ XN0 ND ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക WNA മൈനസ് WXN0. WXN0 ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ XN0 ND പ്ലസ് XN0 what is this, not W അല്ല, W into NA മൈനസ് XN0 into NA ആണ്, സോറി XN0 into NA ആണ്, ഇത് NA ആണ്, W അല്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലസ് XN0 ഇൻറ്റു NA ഈസ് ഈക്വൽ ടു WNA എന്ന് വരും. സോ XN0 കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ XN0 ഇൻറ്റു NA പ്ലസ് ND ഈക്വൽ ടു WNA എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് XN0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു WNA ഡിവൈഡഡ് ബൈ NA പ്ലസ് ND എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷൻ എൻ മെറ്റീരിയലിലേക്ക് എത്ര പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡോണറിലെയും അക്സെപ്റ്ററിൻ്റെയും ബ്യൂരിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബ്ല്യൂയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അതുപോലെ XP0യ്ക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിം വേ W ഇൻറ്റു ND ഡിവൈഡഡ് ബൈ NA പ്ലസ് ND ആയിരിക്കും XP0യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. NA ബിക്കം ND. സോ ദാറ്റ് XN0 പ്ലസ് XP0 രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് WN എന്ന് കിട്ടും. NA പ്ലസ് ND ഡിവൈഡ് ബൈ NA പ്ലസ് ND ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, W എന്ന് വരും. സോ XN0 പ്ലസ് XP0 എന്ന് പറയുന്നത് W തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ XN0 നമ്മൾ ഈ V0യിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇക്വേഷൻ ഫോർ V0 നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 Q ബൈ എപ്സിലൺ XN0 ഇൻറ്റു ND ഇൻറ്റു W എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് XN0യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? V0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 Q by epsilon into, then I am writing ND first, then W followed by our XN0. XN0യുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? XN0യുടെ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് WNA ഡിവൈഡ് ബൈ NA പ്ലസ് ND. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ WNA divided by NA plus ND എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. Okay, so our equation for V0 is now 1/2 Q by epsilon ND into NA. ND into NA divided by NA plus ND. Similar terms I am writing first, NA plus ND. Then W into W becomes W square. Okay, so that is what our equation for V0 in terms of concentrations, width and charge epsilon, permittivity, etc. So 1/2 Q NA plus ND NA ND divided by NA plus ND ആണ് നമ്മളുടെ equation എന്ന് പറയുന്നത്. Now that is the final equation for what you say our potential. Sorry. So V0 is equal to half Q by epsilon NA ND divided by NA plus ND ആണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് into W square. ഓക്കെ, സോ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മതി തീർത്തേക്കാം. സോ V0 is equal to നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിക്കാം ഡ്രൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ W, ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന്. ഫോർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ W സ്ക്വയർ is equal to 2 epsilon റൈറ്റിലേക്ക് പോകും, 2 epsilon V0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q ഇൻറ്റു ഇനി NA ND താഴെ പോവും, NA പ്ലസ് ND മുകളിൽ പോരും. സോ NA പ്ലസ് ND ഡിവൈഡഡ് ബൈ NA ND എന്ന് വരും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു W വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 epsilon V0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q ഇൻറ്റു NA പ്ലസ് ND ഡിവൈഡ് ബൈ NA ND എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 1/NA പ്ലസ് 1/ND എന്ന് എഴുതാം. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. Okay, so അതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ W. ഇൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്കിംഗ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2 epsilon V0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q ഇൻറ്റു 1/NA പ്ലസ് 1/ND the whole raised to 1/2. That is the equation for what you say depletion width. ന്യൂമറിക്കലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഫോർമുല എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, so 2 epsilon V0 by Q into 1/NA plus 1/ND the whole raised to 1/2 ആണ് നമുക്ക് W ആയിട്ട് കിട്ടുക. ദെൻ V0യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു, അതുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. W is equal to 2 epsilon, അവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? 2 epsilon by Q ഇൻറ്റു V0യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ KT by Q ln എന്താ പഠിച്ചത്? NA ND ഡിവൈഡഡ് ബൈ NI സ്ക്വയർ.
കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇക്വേഷനാണ്. വി സിയുടെ പ്ലേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റിസൾട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു. ഇൻറ്റു 1/NA പ്ലസ് 1/ND, ഓക്കെ, ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/2 is equal to 2 epsilon KT divided by Q square ln NA ND divided by NI square into 1/NA plus 1/ND the whole raised to or square root of. ഇതാണ് ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഡെറൈവ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്ലീഷൻ വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഫോമുല ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, കോണ്ടാക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫോമുല ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ പ്ലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചത്, ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് അവർ